안녕하세요. 국제회의 통역사 졸업을 위한 동시통역 1차 연습 시작합니다. 종소리 후에 바로 시작되므로 노트 테이킹을 위한 간단한 준비를 해주세요. 첫 번째는 영한 동시통역입니다. 1차 연습으로는 몸풀기용 뉴스입니다. 주제는 백신입니다. 자, 이제 시작합니다. The Morrison government says Australia should hit over 2 million doses of vaccine a week in the last 3 months of the year. And medical regulators are set to approve another vaccine and a new treatment that can cut hospitalisation and death rates of COVID-19. With vaccine imports growing, the tempo of vaccinations is rising rapidly, with 1 million jabs administered nationwide in the last 5 days. To think back 6-7 weeks, that's a near doubling in the number of weekly vaccinations. And a third vaccine is on the way, with the Therapeutic Goods Administration expected to approve Moderna soon. It's based on the same revolutionary genetic instruction technology as Pfizer. We know that Moderna has been approved around the world in many different countries. Once approved, 1 million doses of Moderna should arrive in September, followed by 3 million doses in each of the next 3 months. By then, weekly Pfizer imports should top 2 million, as locally made AstraZeneca production continues at a rate of 1 million doses a week. That means the groundwork has been laid for a vaccination sprint to Christmas. The capacity of the system to deliver over 2 million vaccines a week during the October, November, December period. A new treatment is also awaiting approval, an antiviral called Sotrovimab, that has been highly effective in cutting hospitalisation and death in adults with mild to moderate COVID. 7,700 doses have been ordered. It will be mostly for people who are at highest risk of severe disease, and it needs to be given early. The government is keen to offer hope at a time when support for the Prime Minister's handling of the crisis is being sapped by the long lockdown of Sydney and the latest shutdown of Victoria. He promised lockdowns would be a thing of the past by Christmas. What is the vaccination rate we have to get to by Christmas, and how is he going to get there? Chris Ullman, 9 News. Another big step in our state's vaccination program tomorrow. Nine reporter Laura Tunstall is at Sydney Olympic Park this evening. Laura, Year 12 students will be allowed to get the vaccine. Well, that's right, Pete. Kudos Bank Arena has been transformed into a vaccination hub. And for its first day, it is fully booked. 3,000 students will receive a Pfizer jab here tomorrow. The vaccines are being offered for Year 12 students in those 8 local government areas that are worst affected by COVID, in the hope that it may allow them to sit their HSC. Now, the government is hoping that 24,000 students come through this hub. 8,000 of them have made an appointment already this week. Pete? Laura, thank you. The first drive-through vaccination clinic in Australia has opened today at an old Bunnings site at Melton in Melbourne's west. The clinic is just offering Pfizer jabs to begin with, but is expected to be expanded to include AstraZeneca. Meantime, Victoria recorded 11 new cases of COVID, all linked to existing cases. 수고하셨습니다. 다음은 한영 동시통역을 시작하겠습니다. 주제는 백신이며 1차 연습은 뉴스로 진행이 됩니다. 종소리 후에 시작되므로 간단한 노트 테이킹을 위한 준비를 해주세요. 자, 이제 시작합니다. 아까 리포트 보셨지만 이상 반응 여부와 관련해서 조사 결과 오늘 오후에 발표한다 그랬는데 그럼 지금 보시기엔 어떻습니까? 인과관계가 어떤 입증된 케이스가 나올 가능성은 많지는 않은 상황이죠. 네, 사망자 사이에서는 인과관계가 증명되기 상당히 어려울 거라고 생각이 들고요. 또 약간 더 조사 과정이 더 필요할 거라고 생각은 들고요. 일단은 경증 반응은 3,500건 중에 거의
9%가 대부분 이제 그 경증 반응인데 경증 반응의 사례는 외국보다는 조금 빈도가 많은 편이기는 한데요. 근데 그 이유가 현재 요양원이나 요양병원 그리고 의료기관에는 종사자들 접종을 하다 보니까 신고가 좀 더 잘 될 수 있는 때여서 그럴 가능성이 높습니다. 그럼 이상 반응의 경증의 경우에는요. 네. 경증의 경우에는 이게 어떤 경증이 좀 길어지는 분들이 있는 것 같습니다. 그 부분은 어떻게 그럼 좀 기다리면 되나요? 예, 그러니까 사람마다 좀 다르긴 한데요. 그러니까 이제 이상 반응의 거의 대부분은 그러니까 본인에서 예방접종하고 항체가 생기는 거에 대한 반응 때문에 생기는 경우들이 대부분입니다. 그러니까 접종부의 통증이라든지 약간 미열이 난다든지 머리가 아프다든지 전신의 근육통 같은 경우는 이제 내가 항체가 생기는 작용 때문에 사실 그러는 부분이어서 그런 반응이 이제 개인적인 차이에서 짧게 나타나는 증상이 안 나타나는 분도 있고 나타나면 좀 심하게 좀 오래가는 분들이 이제 있을 수밖에 없는데요. 근데 대부분은 뭐 2, 3일 내, 길어야 일주일 이내에는 대부분은 이제 그런 증상들은 회복되는 것으로 알려져 있습니다. 아, 그럼 좀 길어지더라도 경증의 경우는 기다리면 되는 거군요. 예, 기다리면 대부분 회복이 됩니다. 그럼 아까 그 말씀 잠깐 궁금한 게 그럼 약간이라도 열이 난다거나 뭐 두통이 있다거나 이런 게 있는 게 차라리 항체 형성이 되고 있구나 이렇게 그쪽이 더 가능성이 높아질 수도 있는 겁니까? 그건 아닌가요? 뭐 그러니까 일단은 반응이 강한 사람일수록 항체 형성은 좀 낫다. 내가 좀 약간 아프면 항체 형성 과정이구나 이렇게 믿어도 된다는 말씀이시죠? 예, 그럴 수도 있다는 거죠. 그래서 일부 이제 뭐 의학자나 이런 이제 분들 같은 경우는 본인이 약간 좀 아프고 이제 통증을 느끼면 내가 항체가 더 잘 생겼구나 이렇게 이제 생각하는 게 그렇게 생각하는 분들이 있습니다. 그러면 또 거꾸로 전혀 아무런 주사를 맞고 났는데 아무런 반응이 없으면 내가 너무 그걸 의심해봐야 되는 건가요? 그렇게까지 생각을 안 하셔도 되고요. 근데 일단 이제 반응이 좀 민감하게 나오는 분들이 사실 있는데 그런 분들일수록 항체는 좀 더 잘 성성되지만 반응이 약하다고 해서 항체가 아예 안 생기는 건 아닙니다. 교수님 맞으신 다음에는 일반 다른 분들하고 비교해봐서 반응 정도가 좀 약했습니까? 네, 저는 약한 편이었는데 저는 그냥 팔만 아프고 끝났는데요. 이게 지금 백신마다 조금 다르기는 하지만 대개 백신들이 젊은 연령층에서는 좀 더 반응이 과하게 젊은 연령의 면역 반응이 더 강하게 나타나니까 그렇고 나이가 들면 들수록 좀 반응이 좀 약하게 나오는 그런 통계들은 있고요. 특히 아스트라제네카 백신은 1차 접종 때가 훨씬 힘들고요. 열도 좀 많이 나고 통증이 심하고 2차 접종 때는 좀 편하다 그러고요. 그 mRNA 백신, 화이자나 모더나 백신 1차 때는 좀 가벼운데 2차 때 훨씬 더 이제 열이라든지 이런 통증들이나 이런 게 훨씬 더 많이 나타난다고 되어 있어서 백신마다도 이제 차수에 따라서 그런 이제 이상 반응의 빈도는 좀 다를 수 있습니다. 그 백신의 어떤 이상 반응, 경증 이상 반응의 특징을 좀 어느 걸 맞느냐에 따라서 알고 가는 것도 도움이 되겠군요. 네, 도움이 될 것 같고요. 특히 이번에 아스트라제네카 백신 의료진들이나 이제 그 65세 미만 많이 맞고 계신데 많이 힘들어하시는 분들이 있는데요. 어쨌든 2차 접종 때는 1차 때는 훨씬 더 가볍게 넘어가기 때문에 좀 1차 접종 때 너무 힘들었던 것 때문에 2차 접종을 이제 꺼리지 마시라는 얘기를 꼭 드리고 싶습니다. 그 화이자 백신 맞은 다음에 접종 후에 감염된 게 확인된 간호사들이 있는데 그건 어떻게 봐야 되죠? 일단 이제 그 잠복기 때 접종을 받았을 가능성 또는 이제 무증상 감염이라 확인이 안 된 상태 접종을 받았을 가능성도 있는데요. 일단 외국 사례에서도 이런 사례들이 꽤 보고가 되고 있긴 있는데요. 대부분 큰 문제 없이 회복을 됐고 백신의 효과에도 큰 문제는 없었습니다. 그럼 감염된 다음에 그 접종할 경우에 또 회복에 뭐 더 나쁘다든가 도움이 된다든가 이런 영향은 없는 건가요? 이런 영향은 없고요. 사실은 이제 바이러스 자체 감염에 의해서 면역이 생기겠지만 백신 면역도 이제 같이 생기다 보니까 어쨌든 그 항체 생기는 거나 이런 부분에서는 큰 차이는 없다라고 사실 돼 있고요. 일단 회복한 이후에 이제 회복기 지나서 이제 본인한테 예정돼 있는 추가 접종들을 마치도록 좀 권고를 하고 있습니다. 앓고 났어도요? 네. 앓으면 대부분 생기는데 또 맞아야 되는군요, 2차를. 그러니까 이제 알아서 생기는 항체 정도하고요. 백신을 맞아서 생기는 항체 정도 비교해 보면 백신을 맞아서 항체 정도 훨씬 더 좋다고 돼 있거든요. 그렇습니까? 그런 여러 가지 이유 때문에 또 이제 재감염 사례를 예방하는 측면도 있고 여러 가지 측면에서 현재 확진된 분들 회복되고 나면 예방 접종을 현재 권고를 하고 있습니다. 저는 확진됐다가 회복하신 분들이 더 항체가 많을 걸로 생각했는데 그게 아니라 백신이 더 많이 생기는군요. 그러니까 이제 사실은 이제 걸린 경우는 이제 사람들마다 증상도 다양하고 가볍게 앓는 사람도 있고 심하게 앓는 사람도 있다 보니까 항체가가 균일도도 떨어지고요. 가볍게 앓는 사람의 항체는 상당히 적고 오래 안 간다고 되어 있거든요. 근데 예방접종은 이제 그런 부분들을 연구를 해서 일관되게 항체가 잘 생기도록 이제 조정이 된 거기 때문에 항체가 훨씬 더 잘 생기는 걸로 되어 있습니다.
아스트라제네카 65세 이상 우리는 마치게 될 가능성이 많은 거죠, 지금? 네, 이번 주에 아마 예방접종 전문위원회가 아마 열릴 예정인 것 같고요. 거기서 아마 결정이 되지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다. 언제부터 가능할까요, 접종이? 근데 이제 다만 지금 워낙에 65세 이상 접종을 하려고 했던 물량들을 지금 병원급 의료기관으로 돌려서 병원급에 접종을 하고 있기 때문에 추가 물량이 도착한 다음에 접종이 시작될 수 있어서 빠르면 이번 달 말, 늦으면 4월 초가 돼야지 아마 접종이 시작되지 않을까 예상을 하고 있습니다. 빨라도 이번 달 말이군요. 네, 예. 예. 1차 동시통역 연습이 모두 끝났습니다. 2차부터는 연설문으로 진행을 할 예정이오니 간단한 인사말과 구어체와 경어체를 적절히 섞어서 말하는 연습을 진행해 주세요. 수고하셨습니다. 2차 연습 때 뵙겠습니다.